नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। इस क्षेत्र में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भाजपा आगे रही थी। इस बार तृणमूल उस क्षेत्र में विजयी है। पूर्वी मिदनापुर जिले में एक के बाद एक विधानसभा चुनावों में तृणमूल कांग्रेस के हाथों वामपंथियों और भाजपा को हार का सामना करना पड़ रहा है। इस बार तृणमूल ने भाजपा के गढ़ पर अपना कब्जा जमा लिया है। रविवार को पूर्व मेदिनीपुर जिले के देशप्राण प्रखंड के बामुनिया ग्राम पंचायत के दक्षिण पैकबार सहकारी कृषि विकास संघ के प्रतिनिधि का चुनाव हुआ। कुल सीटों की संख्या 44 है। तृणमूल ने वहां 37 सीटों पर कब्जा किया है। शेष 7 सीटें रामवाम गठबंधन ने जीती। इस सहकारी समिति में उत्तर और दक्षिण कांथी विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं, जो वर्तमान में भाजपा का गढ़ है। भाजपा विधानसभा और लोकसभा चुनावों में भी आगे है। भाजपा उस क्षेत्र में तृणमूल की जीत से चिंतित है। आज सुबह 10 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक चुनाव हुआ। वहां पुलिस सुरक्षा विशेष रूप से ध्यान देने योग्य थी। सहकारी समिति में मतदाताओं की कुल संख्या 8045 है, जिनमें से 83.16% ने मतदान किया। यह सहकारी समिति कुछ महीने पहले समाप्त हो गई। यह सहकारी समिति पहले तृणमूल के नियंत्रण में थी। चुनाव की घोषणा के बाद तृणमूल के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए सीपीएम और भाजपा ने गठबंधन बनाया। तृणमूल ने पहले वहां एक सीट निर्विरोध जीती थी। परिणामस्वरूप शेष 43 सीटों पर रविवार को चुनाव हुए। तृणमूल वहां भी विजयी रही है। चुनाव परिणाम घोषित होने पर लगभग शाम हो चुकी थी। इसके बाद तृणमूल नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विजयी उम्मीदवारों की जीत का जश्न मनाया। जिला परिषद के कार्यकारी निदेशक तरुण जना, देशप्राण ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष राजकुमार शीत, दापुटे तृणमूल नेता अमीन सोहेल, तृणमूल नेता बाबूलाल गिरी और अजितेश पहाड़ी सहित अन्य ने विजयी उम्मीदवारों को बधाई दी। जिला परिषद के कार्यकारी निदेशक तरुण जना ने कहा, लोग भाजपा के काम से संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए लोगों ने सहकारिता चुनाव में तृणमूल को वोट दिया। यह सहकारिता पहले भी तृणमूल थी। तृणमूल ने जिस तरह से सहकारिता के साथ काम किया है, उससे लोगों का तृणमूल पर फिर से भरोसा बढ़ा है। जानकार सूत्रों का मानना है कि राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी आगामी 26वीं विधानसभा चुनाव में एक कदम आगे बढ़ गई है। প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে নির্বাচনটা হলো এই 4 বারের নোটিফিকেশনে সাথে বিরাট জয় কাকে উৎসর্গ করব। দেখুন, দক্ষিণ পাইকবার কৃষি উন্নয়ন সমিতি প্রাইভেট লিমিটেড এটা পূর্ব মেদিনীপুর জেলার সবথেকে বড় কৃষি সমবায় সমিতি, যেটা প্রায় 150 থেকে 200 কোটির টার্নওভার রয়েছে। সবথেকে বড় কৃষি উন্নয়ন সমবায় সমিতি। এখানে 41 জন ডেলিগেট এবং 3 জন সংরক্ষিত ডেলিগেট, টোটাল আমরা 44 জন প্রার্থী কন্টেস্ট করেছিলেন। আমি আমার ব্লকের কথা বলবো। কাঁথি 1 নম্বর ব্লকে মাজলাপুর অঞ্চলে আমাদের 9 জন প্রার্থী কন্টেস্ট করেছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে, এবং আমরা একজন ছিলেন নন্দিনী সাউ, উনি সংরক্ষিত মহিলা প্রার্থী হিসেবে কন্টেস্ট করেছিলেন 1 নম্বর 2 নম্বর ব্লকের উপরে। তাতে আমরা 9 জনের মধ্যে 8 নম্বর মাজলাপুর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সমগ্র কর্মী এবং আমাদের নেতৃত্ব, অঞ্চল সভাপতি, পঞ্চায়েতের নেতৃত্ব, বিরোধী দলনেতা সহ প্রত্যেকটা যারা প্রার্থী ছিলেন, আমরা নেত্রী মমতা ব্যানার্জি, নেতা অভিষেক ব্যানার্জির নেতৃত্বে জোড়া ফুলের আমাদের সমর্থিত এই প্যানেলকে আমরা জয়ী হয়েছি আমরা, এবং জয় শুধু নয়, বিপুল ভোটে জয় হয়েছি। সেই জায়গায় এই জয় আমরা একটা জায়গায় মাজলাপুর অঞ্চলে শুধুমাত্র আমরা একটা জায়গায় মাইনাস হয়েছি। 16টা ভোটে আমরা। দাদা, আজকে দক্ষিণ পাইকবার সমবায় সমিতি নির্বাচন ছিল, দক্ষিণ পাইকবার সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির নির্বাচন ছিল, যে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ভারতীয় জনতা পার্টি স্বপ্ন দেখেছিল। তাদের দলের সাংসদ থেকে বিধায়ক দক্ষিণ পাইকবার সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে তারা কয়েকদিন ধরে মাঠে ছিল। সেখানে 44টা ডেলিগেট আসন ছিল। 44টার মধ্যে বিজেপি পেয়েছে 7টা আসন।
তো এই 44-এর 7টা আসনে বিজেপি পেয়েছে। এখানে সাংসদ, বিধায়ক, তাদের সকল নেতৃত্ব পড়ে থেকেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়ন, আমাদের দলীয় যারা আছেন তাদের পরিষেবা, সমিতির সঙ্গে দীর্ঘদিন যারা যুক্ত ছিলেন তাদের পরিষেবার কাছে বিজেপি পর্যদুস্ত হয়েছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নকে সামনে রেখে আমাদের প্রার্থীরা মানুষের কাছে ভোট চেয়েছিলেন। সোসাইটির অর্থনৈতিক উন্নয়ন যেভাবে ঘটেছে, স্বচ্ছতার সঙ্গে এই সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি যেভাবে এগিয়ে চলেছে, তাকে আরো ত্বরান্বিত করতে, এগিয়ে নিয়ে যেতে মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসের উপরে ভরসা রেখেছেন বলে। নির্বাচনে জয় নিয়ে কি বলবেন? আজকের নির্বাচনের জয় মামাটি মানুষের জয়, মমতা ব্যানার্জির উন্নয়নের জয়, এবং মমতা ব্যানার্জির উন্নয়নের সাথে 2 নম্বর দেশপ্রাণ ব্লক, বামুনিয়া অঞ্চল, দারিয়াপুর অঞ্চল, 8 নম্বর মাজিলাপুর অঞ্চলের মানুষ যে আছে তার প্রমাণ এটা। আর আজকের এই জয়টা দিয়ে আমরা বিধানসভা নির্বাচনের আগাম প্রস্তুতি 2 নম্বর ব্লকের উপরে শুরু। দক্ষিণ পাইকবার সমবায় সমিতি নির্বাচন ছিল, কি বলবেন? বহু লড়াইয়ের পরে এই দক্ষিণ পাইকবার সোসাইটি, এর আগেও ডানপন্থীদের নিয়ন্ত্রণে ছিল, পরিচালনা ব্যবস্থা ডানপন্থীদের হাতে ছিল, কিন্তু বিগত কয়েকটা নির্বাচনে বামুনিয়াতে বিজেপির মাথা চড়া দিয়ে উঠেছিল। তাই এই লড়াইটা আমাদের কর্মী সংগঠনের উদ্দেশ্যে এবং দেশপ্রাণ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের ফুল সংগঠন এখানে উপস্থিত থেকে দলের পক্ষে নির্বাচন করিয়েছে। তাই আজকের জয়। আমি আমার ব্লকের কথা বলবো। কাঁথি 1 নম্বর ব্লকে মাজিলাপুর অঞ্চলে আমাদের 9 জন প্রার্থী কন্টেস্ট করেছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে, এবং আমরা একজন ছিলেন নন্দিনী সাউ, উনি সংরক্ষিত মহিলা প্রার্থী হিসেবে কন্টেস্ট করেছিলেন 1 নম্বর 2 নম্বর ব্লকের উপরে। তাতে আমরা 9 জনের মধ্যে 8 নম্বর মাজিলাপুর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সমগ্র কর্মী এবং আমাদের নেতৃত্ব, অঞ্চল সভাপতি, পঞ্চায়েতের নেতৃত্ব, বিরোধী দলনেতা সহ প্রত্যেকটা যারা প্রার্থী ছিলেন, আমরা নেত্রী মমতা ব্যানার্জি, নেতা অভিষেক ব্যানার্জির নেতৃত্বে জোড়াফুলের আমাদের সমর্থিত এই প্যানেলকে আমরা জয়ী হয়েছি আমরা, এবং জয়ী শুধু নয়, বিপুল ভোটে জয় হয়েছি। সেই জায়গায় এই জয় আমরা একটা জায়গায় মাজিলাপুর অঞ্চলে শুধুমাত্র আমরা একটা জায়গায় মাইনাস হয়েছি, 16টা ভোটে আমরা পরাজয় হয়েছি। কিন্তু বলবো আমাদের এই দক্ষিণ পাইকবার নির্বাচনে সমস্ত ভোটারগণকে সবার আগে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন ও ভালোবাসা, কারণ ওনাদের যেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি যে আস্থা রেখেছে তার জন্য আমরা খুব আনন্দিত। হলে আমাদের টোটাল 44টা সিটের মধ্যে আমাদের 37টা সিট, 33টা হচ্ছে আমাদের জয়লাভ করেছি, আর সঙ্গে বিজেপি 7খানা আর অন্যান্য 4খানা। হ্যাঁ, ওটা হচ্ছে আনন্দিত, মানে আমাদের কর্মীরা তো খুব উৎসাহী, মানে এটা লেট হওয়ার জন্য বিভিন্ন আপনার ধরুন প্রথমে আপনার ওই আমাদের যে হয়েছিল আপনার আমাদের পরীক্ষা ছিল, যে মাধ্যমিক পরীক্ষা, তারপরে আমাদের পরপর কয়েকটা বাধা ছিল, তার জন্য দীর্ঘ। देखते रहिए द हिंदू 24 न्यूज।